Okay, so thank you everyone, and welcome to my second class on Anita Desai's Clear Light of the Day. In the first class, I have actually discussed with you regarding the biographical details of the Anita Desai. I have tried to locate Anita Desai in a particular historical framework amongst the other Indian writers in English, those writers who write in English but are Indian in nature, and hence in their writing the themes of India, the flavors of the India gets reflected. So Anita Desai was basically a Bengali born as Anita Mujumdar and later turned into Anita Desai. She is right now an Emerita John E. Bouchard Professor of Humanities at the MIT, Massachusetts Institute of Technology. She won Sahitya Academy Award, won the Booker Prize 3 times. She won also the British Guardian Prize for her famous novel The Village by the Sea. তো এই অনিতা দেশাই এর ক্লিয়ার লাইট অফ দ্য ডে তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে। She was born in 1937 in the Mussoorie, India, to a German immigrant mother and a Bengali businessman. ফলে মাথায় রাখতে হবে অনিতা দেশাই এর জীবনের মধ্যে কিন্তু এই the nature of the expatriate Indian, expatriate মানে the Indian who lives abroad, যে বাইরে থাকে, যার মধ্যে বেশ খানিকটা কসমোপলিটানিজমের অ্যাটমসফিয়ার রয়েছে, যিনি অনেক বেশি লিবারাল, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতি যার মনের মধ্যে প্রবলভাবে রয়েছে, এই রকম একটা ক্লাসকে অনিতা দেশাই কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করছে। এবং আমরা এই যে নভেল ক্লিয়ার লাইট অফ দ্য ডে, আই হ্যাভ অলরেডি ইন্ট্রোডিউস দ্য নভেল টু ইউ। আগের দিনকে আমি মোটামুটি এই নভেলের একটা শর্ট স্ট্রাকচার, এই নভেলকে শর্ট করে তোমাদের সামনে বলেছিলাম। আজকে বড় করে সামারিটা বলবো এবং চরিত্রগুলোকে আগের ক্লাসে ইন্ট্রোডিউস করেছিলাম, এই ক্লাসেও আর একটু বড় করে পড়বো। তারপরে আমরা ডাইরেক্টলি টেক্সটে চলে যেতে পারবো আশা করছি। তো যাই হোক, আমি যেটা আগের দিনের ক্লাসে বলেছিলাম সেই কথাগুলো আজকের ক্লাসে আমি শুরুর দিকে খানিকটা বললাম। এবার আমি ডাইরেক্টলি চলে যাচ্ছি ডিটেলড স্টোরি লাইন অফ দ্য ক্লিয়ার লাইট অফ দ্য ডে এর অ্যানালিসিসের দিকে, যাতে আমরা গল্পটা আরেকবার আরো ভালো করে বুঝতে পারি। আমি আগেই বলেছি যে ক্লিয়ার লাইট অফ দ্য ডে ইজ আ পার্টিশন ফিকশন। হোয়াট ডু মিন বাই পার্টিশন ফিকশন? এনিওয়ান? আগের দিন আমি বলেছিলাম, আজকে কেউ বলতে পারবে? What is partition? Divide country. Right, and partition is basically refers to the division of a country. In case of the India, or in the context of the specifically the Indian subcontinent, it refers to a historical incident of 1947, which actually gives birth to the two states. One is India and another is Pakistan. Pakistan created on 14th of August 1947. India created on 15th of August 1947. But apart from this historical detail, the partition actually destroyed thousands and thousands of Sikhs, Muslims and Hindus, because it was a partition made on religious discrimination. ধর্মের ভিত্তিতে আমাদের দেশ ভাগ হয়েছিল, and as a result of this, from nearly 10 to 20 million, 1 million মানে কত? 1 million is equal to 10 lakhs. So 20 millions it equals to 2 crores. So 1 to 2 crore. ভাবতে পারছো India's total population in 1947 was 33 crore, 36 crore. এখন যেটা প্রায় 145 কোটিতে গিয়ে পৌঁছেছে, তখন সেটা ছিল 125 কোটি, অনেকে বলে 130 কোটি, তখন ছিল সেটা 37 কোটি। তার মধ্যে 2 কোটি মানুষজন শুধুমাত্র because this barbed of crossing this barbed wire fences means কাঁটা তারের বেড়া, এটাকে ক্রস করতে গিয়ে দুটো নেশন স্টেটের মধ্যে দিয়ে এতগুলো মানুষ অ্যাফেক্টেড হয়েছিল, and near about 10 lakh people died because of the religious violence,
bloodbath, raping, molestation of the women. Thousands of children were being completely being killed and thrown into the pond, পুকুরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরকম একটা সময় দেখা গেছিল যে পাঞ্জাবের একটা নদী যার কালার বেসিক্যালি সবুজ লাল রঙে ট্রান্সফর্ম হয়েছিল, এত পরিমাণে মানুষজনকে মেরে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যে সমস্ত ট্রেনগুলো ভারতবর্ষ থেকে পাকিস্তানে এবং পাকিস্তান থেকে ভারতবর্ষে ক্যারিং দ্য মুসলিমস ইনটু দ্য পাকিস্তান অ্যান্ড দ্য হিন্দুজ লিভিং ইন দ্য লাহোর ইসলামাবাদ ইনটু ইন্ডিয়া, যে সমস্ত ট্রেনগুলো যাতায়াত করছিল, যাতায়াতের সময় মাঝখানের স্টেশনগুলোতে দুষ্কৃতী উঠে মানুষজনকে খুন করে। সো পার্টিশন ক্যারিজ দ্য মেমোরি অফ দ্য violence, of nostalgia, of bloodbath, of killing people. আমি আগের দিন ক্লাসের মধ্যে এই পার্টিশনের বেশ কয়েকটা পার্টিশন ফিকশনের এই বেশ কয়েকটা ক্যারেক্টারিস্টিক নিয়ে তোমাদের সামনে একটু আলোচনা করছিলাম। আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছিলাম যে some of the characteristics of the partition fiction are violence or bloodbath. Then there is of course a refugee crisis. Thousands and thousands of people got homeless. এদের বাড়ি নেই, কোথায় থাকবে জানে না, কলকাতার রাস্তায় থাকছে, কেউ কেউ একটা বড় অংশ মরিচঝাপিতে চলে যাচ্ছে, কাউকে গভর্নমেন্ট সুন্দরবনে ট্রান্সফার করছে, because there is lack of space, lack of locations. And in the midst of that occurs the Bengal famine. The Bengal famine occurs in 1942, 1943. There was a huge food crisis. There was no grain, chal nei. But naturally, এই যে traumatic psychological trauma becomes a very important event. As I've told you, psychological trauma actually means repeated or excessive emotions যেটা বারবার পরবর্তীকালে ফিরে আসে, যেটা মানুষের মাথার মধ্যে একটা দগদগে ঘা। And of course the theme of the memory. Any idea about memory? What is memory? Memory কাকে আমরা বলি? There is actually a field called memory studies. তোমরা যদি না জানো, আমি তোমাদের এই পার্টিকুলার ডিসিপ্লিনের সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস করছি। লিটারেচারে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফিল্ড রয়েছে memory studies. There is an actually institute in IIT Madras which actually studies human memory. It's an academic field studying the use of the memory as a tool for remembering the past. ইতিহাসকে মনে রাখা, কেন মনে রাখার প্রয়োজন রয়েছে? যাতে পরবর্তীকালে এই খারাপ জিনিসটা আমরা রিপিট না করি। মেমোরি ইজ দ্য পাস্ট মেড প্রেজেন্ট অ্যান্ড ইজ আ কন্টেম্পোরারি ফেনোমেনন। প্রত্যেক মুহূর্তে কিন্তু আমরা মেমোরির মধ্যে বেঁচে থাকি। আমাদের ভালোবাসা, আমাদের লোভ, আমাদের হিংসা প্রত্যেকটা কিন্তু মেমোরির ফর্ম নেয়। এই যে আমাদের ছবি তোলা, প্রত্যেক মুহূর্তে আমরা ছবি তুলছো, ছবি ইজ নাথিং বাট আ পার্টিকুলার মোমেন্ট ক্রিস্টালাইজড ইনটু ইটারনিটি। একটা বিশেষ মোমেন্টকে তুমি শাশ্বত করতে চাইছো, কিসের জন্য? স্মৃতির জন্য। মেমোরি ইজ অ্যান অ্যাবসলিউট ডেঞ্জারাস থিং। আমরা প্রত্যেক দিনে বলি যে ভুলে যাস কেন, মানে মনে রাখতে পারিস না এই স্বাভাবিক জিনিসটা। তোমরা প্রত্যেক দিন ল্যামেন্ট করো যে এই জিনিসটা কেন তোমরা মনে রাখতে পারছো না, নোটস মুখস্থ করতে পারছো না কেন, ওয়াই ইউ আর কনস্ট্যান্টলি ল্যামেন্টিং। যদি তোমরা প্রত্যেকটা মুহূর্ত ঠিকভাবে মনে রাখতে পারতে, তাহলে যে ব্যথা এবং যন্ত্রণা তোমাদের প্রত্যেকদিন মনের মধ্যে আসতো, সেটা তোমরা সহ্য করতে পারতে না। হিউম্যান বিইং ইজ আ ফরগেটফুল ক্রিচার। ভুলতে হয় মানুষকে, না ভুললে এগোনো যায় না। On 11th of March 2018 my father passed away. আমি যদি কোনোদিন আমার বাবার মৃত্যুর স্মৃতি 12th of March 2018 যেভাবে ফিল করেছি যদি এখনো ফিল করতাম, আমি তোমাদেরকে ক্লাসের মধ্যে পড়াতে পারতাম না, আমি আমার লাইফকে কন্টিনিউ করতে পারতাম না। সো মেমোরি ইজ আ ভেরি প্যারাডক্সিক্যাল থিং। আমাদের মানুষের জীবনে আমাদের মনে হয় যে যন্ত্রণা যখন সেই মুহূর্তে ঘটনাটা ঘটলো আমরা সহ্য করতে পারবো না, কিন্তু আস্তে 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 মেমোরি অ্যাকচুয়ালি হিলস, টাইম অ্যাকচুয়ালি হিলস। সময় আস্তে আস্তে হিল করে দেয়। দেশভাগের যন্ত্রণা, দেশভাগের স্মৃতিও আমরা অনেকে ভুলেছি। A theme of the memory and nostalgia becomes a very important theme in Anita Desai's Clear Light of the Day, because the novel actually moves from the past to the present, from the present to the past. There is no strict chronological category in Anita Desai's Clear Light of the Day.
নভেলটা শুরু হচ্ছে ফ্রম 1980s ওল্ড দিল্লি, শুরু হচ্ছে 1980 দশকে দিল্লি দিয়ে। 1980s Delhi, there is no influence of the partition. Then you can question why this novel is being called a partition fiction. Why? কেন এটাকে partition fiction বলা হচ্ছে? Because the novel will go back to the memories of 1947, and partition is not only a historical event but a concept, একটা idea partition. শুধুমাত্র মানুষ দেশের মধ্যে দেশ ভাগ হয় না, মানুষের মনের মধ্যেও ভাগ হয়। This theme of the partition, which actually runs entirely as a very recurrent theme in the novel, কারণ শুধুমাত্র partition দেশ ভাগের মধ্যে দিয়ে হয় না, এই যে ভাই বোনগুলো যে চারজন সিবলিংস, তাদের মনের মধ্যে যে partition তৈরি হয়েছে রাজার সঙ্গে, ফর এক্সাম্পল ভীম or বিমলাস, for example the conflict between Tara and Bimla, which we can feel run subterraneanly মানে নভেলের মধ্যে দিয়ে তলার দিক দিয়ে আস্তে আস্তে যাচ্ছে, সেটা আমরা বুঝতে পারছি। সাবটেরিনিয়ান কে মানে মাটির তলার যদি কোনো একটা গুহা হয়, তো এই বিমলা এবং তারার মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট রয়েছে, তো সেইটা আমরা কনস্ট্যান্টলি ফিল করছি। অর্থাৎ পার্টিশন শুধুমাত্র দেশের মধ্যে দিয়ে হয়নি, এই দুই নারীর মধ্যে দিয়ে, নারী এবং পুরুষের মধ্যে দিয়ে, এই ভাই বোনের মধ্যে দিয়ে একটা থিম অফ দ্য পার্টিশন, থিম অফ ডিভিশন, থিম অফ দ্য কনফ্লিক্ট কনস্ট্যান্টলি রান করছে। ফলে পার্টিশন ফিকশন শুধুমাত্র কিন্তু দেশভাগের যন্ত্রণা কিন্তু শুধুমাত্র ইজ নট আ পলিটিক্যাল প্রবলেম, but it is also not only a historical problem, but it is also a personal problem. You can constantly feel the pain of being partitioned. You can constantly feel the pain of the division, the pain of separation. একটা মানুষকে তার দেশকে ছেড়ে আসার যন্ত্রণা, একটা মানুষের সঙ্গে আর একটা মানুষের ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট যে ছেড়ে যাওয়ার যে যন্ত্রণা, you can feel it. আমি বারবারই বলছি যে অনিতা দেশাই's clear light of day is not a kind of story of adventure. It's not a story of fighting. It's not an autobiographical. It's an autobiographical novel to some extent, but it's not a novel full of action. Actionের উপরে ভিত্তি করে পুরো নভেলটা তৈরি হয়নি। It's a novel based on human feelings and human emotions. মানুষের ইমোশন, সাইলেন্সেস, কথা বলা, না বলা কথা, আনকমিউনিকেটেড ওয়ার্ডস, যেটা প্রপারলি কমিউনিকেট করা যায় না, যেগুলো পড়ে থাকে, তার মাঝখানে লোকেট করছে ক্লিয়ার লাইট অফ দ্য ডে অনিতা দেশাইয়ের। এইভাবেই তোমাকে অনিতা দেশাইয়ের ক্লিয়ার লাইট অফ দ্য ডে কে পড়তে হবে। যদি আমরা এই নভেলটার লোকেশন দেখি, আমি বারবার বলেছি as the geographical location of the novel, the location of the novel is basically old Delhi. এই নভেলের যে মেইন লোকেশন or geographical setting, setting ও বলা হয়, setting is basically old Delhi, 1980s old Delhi, 1980 দশকের Delhi. Delhi is a place of nostalgia, as you know. It's actually the city of the Nawabs, of the great Maharajas. দিল্লির কাবাব খুব বিখ্যাত। ওল্ড দিল্লির জামা মসজিদের কাবাব যারা খেয়েছো তারা কোনোদিন ভুলতে পারে। আমি অনেকবার দিল্লি গেছি। দিল্লি আমার মানে বিশেষ করে ওল্ড দিল্লি ইজ আ ভেরি সিম টু মি আ ভেরি ফ্যাসিনেটিং প্লেস। আসলামের যদি বাটার চিকেন খাও মানে ভাবতে পারবে না তার স্বাদ আর কি, মানে বাটারটা এমনভাবে ছড়িয়ে দেবে। এমন পৃথিবীর কোনো পরোটা নেই, মাংসের পরোটা থেকে শুরু করে সিঙ্গারা দিয়ে পরোটা থেকে শুরু করে অনেকে বলে বরফের পরোটা পর্যন্ত পাওয়া যায় ওই জামা মসজিদের গলিতে। সো ওল্ড দিল্লি signifies a kind of different kind of flavor, একটা অন্য ধরনের হারিয়ে যাওয়া পৃথিবী, অনেকটা আমাদের কলকাতার বড় বাজারের মতো। It's a very congested place, full of human beings. মানুষ পাগলের মতো জিনিসপত্র বিক্রি করছে, তার মধ্যে হয়তো একটা কসমোপলিটন চেহারা নেই, তোর বম্বের মতো একটা ওয়েল স্ট্রাকচার্ড কসমোপলিটন চেহারা যেটা বড় বড় সিটির থাকে। Which is the basic difference between South Calcutta and North Calcutta. নর্থ ক্যালকাটার গলির মধ্যে তুমি আসল কলকাতার ফ্লেভার পাবে, পুরনো কলকাতা। সেরকম ওল্ড দিল্লি এবং নিউ দিল্লির মধ্যেই এটা একটা বেসিক ডিফারেন্স।
So old Delhi actually signifies the old human emotions, and human emotions like forgiveness, like anger, like love, these things are actually the contains the main fabric of the entire novel. এই গোটা নভেলের যে বুনন, যে ঠাস বুনন, এটা কিন্তু এই হিউম্যান ইমোশন গুলো দিয়ে তৈরি হয়েছে। ফলে Old Delhi becomes a very important, significant geographical location in case of this particular novel, Clear Light of Day. 2 নম্বর যেটা আরো একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট সেটিং এই নভেলে হয়েছে, দ্যাট ইজ হায়দ্রাবাদ। আর হায়দ্রাবাদ এই নভেলে কিভাবে এসছে আমি আগের দিনে বলেছিলাম। এই নভেলের যে একজন ক্যারেক্টার যার নাম হচ্ছে রাজা, রাজা ইজ অ্যাকচুয়ালি বিমলা অ্যান্ড তারা's brother, younger brother. He will eventually settle to Hyderabad by marrying Benazir. Benazir is actually the daughter of sorry, এক মিনিট দাঁড়াও, I just forgot the name. নামটা কি ভুলে গেলাম। হায়দার আলী, সরি daughter of হায়দার আলী। এর ফলে সে সেটেল করেছে গিয়ে in Hyderabad. Hyderabad is also actually a place of the Nawabs, Nizams rather, and it's also a city full of nostalgia, full of palaces, full of the mansions, এবং সেখানে সে একটা অত্যন্ত বড় বিজনেসম্যান হিসেবে ইমার্জ করেছে রাজা। ফলে যে ফ্যামিলি ইমোশন, ফ্যামিলি ভ্যালুস অ্যান্ড একজন সিস্টারকে ছেড়ে একটা সম্পূর্ণ অন্য জায়গায় চলে গিয়ে সেটেল করা, এই বিষয়টার মধ্যেই এক ধরনের থিম অফ দ্য বিট্রেয়াল রান করছে, অ্যাটলিস্ট বিমলার মনের মধ্যে সেটা রান করছে। ফলে হায়দ্রাবাদ অ্যাকচুয়ালি সিগনিফাইজ ফর বিমলা অ্যান্ড ফর আদার্স অ্যাকচুয়ালি আ প্লেস অফ বিট্রেয়াল, যেখান থেকে দিল্লি থেকে ছেড়ে হায়দ্রাবাদে গেছে। ইটস অলসো আ প্লেস অফ নস্টালজিয়া, যে মানে যার স্মৃতিটা বারবার বিমলার মাথার মধ্যে আসে, যে রাজা ওখানে চলে গেছে, ওখানেই রাজার যে ডটার ময়না, তার যে ম্যারেজ সেরিমনি, তার সেলিব্রেশনের জন্য তারা এসেছে বিদেশ থেকে along with her husband Bokul, and I have already introduced with you the figure of the Bokul. Bokul is a diplomat. He is an Indian ambassador in the United States of America, settled in the Washington. অন্যদিকে যে জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনের রেফারেন্স মাঝে মাঝেই এই নভেল জুড়ে এসছে, অবশ্যই সেটা হচ্ছে ওয়াশিংটন, আমেরিকা। ফলে বুঝতে পারছো ওয়াশিংটন ইজ অ্যাকচুয়ালি Washington DC is actually the capital of the United States, full of the great skyscraper buildings, full of the all the amenities, modern facilities and the amenities যেটা ওল্ড দিল্লির মধ্যে নেই। এই পুরনো দিল্লির বাড়িতেই 1947 সালের পার্টিশনের পরে এই চার ভাই বোনের নামগুলো কি একবার বলে দাও? বিমলা, তারা, রাজা and বাবা, এদের বড় হয়ে ওঠা। and বাবা is a mentally handicapped, mentally underdeveloped child. He has been perhaps struck by autism. Autism is a developmental disorder where the child can't able to communicate or socially interact properly. তো এই কনটেক্সট থেকে কিন্তু আমাদেরকে পুরো নভেলটাকে দেখতে হবে। নভেলের সেটিং এর মধ্যে তিনটে ডিফারেন্ট জিওগ্রাফিক্যাল টেরেনের রেফারেন্স রয়েছে। ওয়ান ইজ দ্য ওল্ড দিল্লি, যেখানে তারা বড় হয়েছে। 1980 দশকে নভেল শুরু হচ্ছে ইন রেট্রোস্পেক্টিভ পার্সপেক্টিভ। রেট্রোস্পেক্টিভ মানে ফিরে দেখা, পিছন দিকে ফিরে দেখছি যে কেমন করে আমার জীবনের একটা বড় অংশ কেটেছে। প্রথমে দ্য ফার্স্ট সেকশন অফ দ্য নভেল অ্যাকচুয়ালি লোকেটেড ইন 1980 ইন নিউ দিল্লি, সেখান থেকে পিছন দিকে ফিরে দেখছে। পিছন দিকে ফিরে দেখার পরে second part actually located in 1947 when the partition actually occurs. The third part তার আরো আগে, একেবারে জন্মের সময় দেখাচ্ছে তাদের আরো আগে, মানে from second part actually talks about the adolescence, and the third part actually talks about the infantry, ছোটবেলা থেকে বড় হয়ে ওঠা, and the fourth part again comes back to the present, যেখানে দাঁড়িয়ে বিমলা যাবে কি যাবে না সেটা ডিসাইড করতে পারছে না in the marriage ceremony of Raja's child Moina, এবং আলটিমেটলি সাথে গেল না, কিন্তু একদিন রাতে
একটা হিন্দুস্তানি ক্লাসিক্যাল মিউজিকের সেরিমনিতে গিয়ে সে ফরগিভ করলো রাজাকে, ক্ষমা করে দেয়। মানুষ এত কিছুর পরেও তো ক্ষমা করে। এই যে একটু কথা বলছিলাম মেমোরি, থাউজেন্ডস অফ মেমোরিজ, আমাদের হিস্টোরিক্যাল ইভেন্টসে এমন খারাপ খারাপ ঘটনা ঘটেছে, তাও মানুষ ক্ষমা করে। এই যে হলোকস্টের পরেও তো মানুষ ক্ষমা করে। বিখ্যাত ক্রিটিক আমাদের I just forgot the name, who said there is no poetry after Auschwitz. Theodore Adorno, যদি তোমরা Adorno কেউ নাম শুনে থাকো, তোমরা কি এই জায়গাটার কেউ নাম শুনেছো? একটা জার্মান জায়গা, AUS, Auschwitz, AUSCHWITZ. It is one of the most evil places on this earth. It's a very complex concentration and extermination camps operated by the Nazi Germany. হয়তো কয়েক লক্ষ মানুষকে এই বিল্ডিং এর মধ্যে খুন করেছিল অ্যাডলফ হিটলার। এই যে রেলওয়ে ট্র্যাক দেখতে পাচ্ছ, তার মধ্যে ঢুকিয়ে ছেড়ে দেওয়া তো মানুষগুলোকে বিভিন্ন ধরনের ভয়ঙ্কর মেডিকেল এক্সপেরিমেন্টেশন এই বিল্ডিং এর মধ্যে হয়েছে। কোন কোন মানুষকে তার বডির মধ্যে সমস্ত অক্সিজেন টেনে নিয়ে দেখা হয়েছে যে কতক্ষণ থাকতে পারে। কোন কোন মানুষকে গালে ফুটো করে দেখা হয়েছে যে সে খাবার গিলতে পারে কিনা, বা ল্যারিংস এর মধ্যে একটা ছোট করে হোল করে দেখা হয়েছে খাবারটা কেমন করে এসোফেগাস দিয়ে তলায় যায় স্টমাকের মধ্যে। হিটলারের স্ত্রী খুব ভালোবাসতো ট্যাটুকে। যে সমস্ত জিউসদেরকে ওখানে বন্দি করা হয়েছিল অনেকেরই গায়ে ট্যাটু ছিল, সেই ট্যাটুগুলোকে ছুরি দিয়ে কেটে ডায়েরিতে কালেক্ট করেছিল হিটলারের স্ত্রী। সেগুলো সবকটাই এই আউশউইটসের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের মধ্যে হয়েছিল। পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে মানে যদি বলো যে ইভিল প্লেস অফ দ্য টর্চার কোথায় হয়েছে, তাহলে সবাই বলবে আউশউইটস, সব থেকে কার্স প্লেস। অনেকে বলে দ্য ডেথ টোল ইনক্লুডস 9,600 জিউস, প্রায় 9,60,000 জিউস। এবং আউশউইটসে প্রায় 1.1 মিলিয়ন, প্রায় 10 লক্ষ মানুষকে তো মারা হয়েছিল। ভাবতে পারছো? ক্যান ইউ বিলিভ? একটা ছোট জায়গা, আউশউইটস দুবরাজপুরের 1/10, 10 ভাগের 1 ভাগ, একটা ছোট্ট জায়গা 10 লক্ষ মানুষকে খুন করেছে, বুচার করেছে কমপ্লিটলি। তো মানুষ তো এত কিছুর বড় ক্ষমা করে। এটা আমি বলছিলাম, এটাই মেমোরি স্টাডিজ এর পার্ট, যে মানুষ এত কিছুর বড় তো এগিয়ে যায়। এরপরেও তো জিউসরা জার্মানদের ক্ষমা করেছে, জার্মানরা অ্যাপোলজি চেয়েছে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে। তোমরা বলবে স্যার ক্ষমা চাইলে কি সব হয়ে যায়? যায় না, সম্ভব নয়। ক্ষমা কোনোদিন একটা দোষের বিকল্প হতে পারে না। কিন্তু মানুষ যদি ক্ষমা না করে, মানুষ কোনোদিন মুভ করতে পারবে না। ক্যান ব্লাড বি ওয়াশড উইথ ব্লাড, ক্যান মাড বি ওয়াশড উইথ ব্লাড? মাড যায় না। ফলে এভাবে আমরা এই গল্পেও দেখবো যে বিমলা এগিয়ে যাবে ক্ষমা করে। এই রবীন্দ্রনাথের যে বিখ্যাত গান, আমার মুক্তি আলোয় আলোয়, ঘাসে ঘাসে এই আকাশে, আমার মুক্তি আলোয় আলোয়। ফলে মানুষ তখনই মুক্তি পায়, মানুষ তখনই তার সেন্স অফ ফ্রিডম পায় যে মুহূর্তে সে ক্ষমা করে। সে ক্ষমা না করলে একটা অদ্ভুত গেম অফ রিভেঞ্জ, কখন রিভেঞ্জ, ভেঞ্জেন্স, প্রতিহিংসা তার মধ্যে আটকা পড়ে যায়। ফলে ফরগিভনেস অ্যাকচুয়ালি লিবারেটস, তোমাকে মুক্তি দেয় ফরগিভনেস। মুক্তি না পেলে তোমার মনের মধ্যে কিছু কিছু মানে কনস্ট্যান্ট সেন্স অফ রিভেঞ্জ এন্ড ভেঞ্জেন্স কনস্ট্যান্টলি ফিল করো, তাহলে তুমি মুক্তি পাবে না। কোন জায়গায় তুমি মুক্তি চাও তো, তাহলে মানুষ এগিয়ে যায়। এই নভেলের 4th পার্টের আমরা দেখবো কিভাবে বিমলা ফরগিভ করে এগিয়ে যাবে, সবকিছুকে ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। এই হচ্ছে এই নভেলের একটা স্ক্যাটার্ড স্টোরি লাইন, যেটা আগের দিনেও আমি আলোচনা করেছিলাম। আজকে আমি তোমাদের এই ফিলিংটা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। শুধুমাত্র ফ্যাক্টস বা ইনফরমেশন নয়, ক্লিয়ার লাইট অফ দ্য ডে, দিনের পরিষ্কার আলো, ক্লিয়ার লাইট অফ দ্য ডে মানুষ তো সবসময় এক্সপিরিয়েন্স করে না। আজকে যেমন স্টর্মি ওয়েদার, মানুষ তো জীবনে সবসময় তো ফুল অফ লাইট, ফুল অফ সান, ফুল অফ ওয়ার্ম তো মানুষের জীবন থাকে না, কয়েকটা সময় থাকে। At the same time, clear light of the day also signifies the clear vision. মানুষ যখন ডিসকভার করে প্রথমবার যে অনেক সময় আমরা
এই অ্যালিউশন ইউজ করি দ্যাট দেয়ার ইজ আ রে ইন দ্য টানেল, অ্যাজ ইফ কোনো একটা জায়গাতে সূর্য রশ্মি কিরকম একটা টানেলের মধ্যে ঢুকে পড়ে, আমাদের জীবনের মধ্যে আমরা সূর্য রশ্মি মাঝে মাঝে দেখতে পাই। আমাদের লাইফের সমস্ত প্রেজুডিসেস যখন ক্লিয়ার হয়ে যায়, যখন আমরা বুঝতে পারি যে এখন আমরা লাইফের সঠিক পাথের মধ্যে রয়েছি, এটাই হয় ক্লিয়ার লাইট অফ দ্য ডে সিগনিফাই করছে। when clear light of the day perhaps signifies realization on the part of the বিমলা, যখন বিমলা রিয়েলাইজ করছে যে এই যে ভেঞ্জেন্স, এই যে রিভেঞ্জ, the tremendous anger upon রাজার উপরে তার যে ভয়ঙ্কর রাগ for leaving the family in distress and settling down in Hyderabad, leaving the old Delhi home, এটা কিন্তু সে বিশ্বাস করলো, একটা সময় সে রিয়েলাইজ করলো ক্ষমা করে দেওয়া যায়, ঠিক আছে সে তো আমার কোনো ক্ষতি করে। এই রিয়েলাইজেশন থেকে যে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা, the bitterness inside the human relationship, and sometimes you forgive the bitterness and move on, মাঝে মাঝে তুমি ফরগিভ করো আর এগিয়ে যাও। এটাই আমি মনে করি যে একটা মানুষকে সত্যিকারের মানুষ করে তোলে ক্ষমা করে দেওয়া। সম্পর্ক কোনো মানুষের মধ্যে খারাপ হতেই পারে, সম্পর্ক কোনো মানুষের মধ্যে টিকতে নাই পারে, তুমি আমাকে অপছন্দ করতেই পারো, কিন্তু এই যে এগিয়ে যাওয়া এটা কিন্তু ম্যাচুরিটির লক্ষণ। ফলে ক্লিয়ার লাইট অফ দ্য ডে অনেকগুলো কমপ্লেক্স হিউম্যান ফিলিংস অ্যান্ড কমপ্লেক্স ডাইনামিক্স অফ দ্য হিউম্যান রিলেশনশিপ নিয়ে ডিল করছে। আমি কি তোমাদের বোঝাতে পারছি? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। তো এই বিষয়টাতে কিন্তু ক্লিয়ার অফ দ্য লাইট অফ দ্য ডে হিট করছে। তো যাই হোক, ক্লিয়ার লাইট অফ দ্য ডে সামারিটা মোটামুটি আমি আগের ক্লাসে বলেছি। আজকের ক্লাসে আমরা একটু ডিটেল ওয়েতে সামারিটা দেখে নেব, যাতে আমাদের মোটামুটি গল্পের কোনো চরিত্র বা গল্পের কোনো গল্পের মোটামুটি বেসিক স্ট্রাকচারটা জানতে আমাদের কোনো ধরনের অসুবিধে না হয়। মাথায় রাখতে হবে এই স্টোরির অনেকগুলো থিম রয়েছে, থিম অফ কনফ্লিক্ট, থিম অফ ক্লাইম্যাক্স, থিম অফ মেমোরি, থিম অফ নস্টালজিয়া, থিম অফ পার্টিশন, এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু এই গল্পের প্রত্যেকটা ফোকরে ফোকরে রিজার্ভড আছে, যেটা আমি তোকে বলছিলাম। So the novel is basically split into 4 sections covering the Dash family from the children's perspective in this order. Key order রয়েছে, very important. The novel is actually divided into 4 sections. Can you see the highlighted sections? I think you can. 4 section divided. প্রথমে adulthood, it begins with the 1980s Delhi, then it moves back into adolescence. Adolescence মানে anyone, আমি আগের দিন বলেছিলাম what is the meaning of the word adolescence? ওই 13 থেকে 15 এর যে এটা, the period in which puberty develops, in which a young person develops into adulthood. কৈশোর যেটাকে বাংলায় বলা হয়, that is adolescence. Okay, so it actually covers the Das family from the children's perspective in this order: adulthood, adolescence, and early adulthood, then childhood, and a final return to an adult perspective in the final chapter. So প্রথমে adulthood দিয়ে শুরু হচ্ছে, তারপরে adolescence দেখাচ্ছে, তারপরে early adulthood এবং childhood দেখাচ্ছে section 3 তে, and a final return to an adult perspective. So this novel is not at all depicted in a chronological order, but rather it was very much scattered in nature. It's a scatological narrative, we can tell. So the section 1 এ কি হয়েছে? section 1 এ আমরা দেখব, one morning in 1980 Tara Dash wanders around her childhood home in Old Delhi, feeling nostalgic, and her sister Beam, she is a teacher and takes care of the house. প্রথমেই গল্পের শুরুতে we will see 2 contrasting personalities. One is Tara and another is Bimla. Beam is the protagonist of the entire story. Bimla is the eldest sister in the Das household. She lives in the house and she lived in as a child with her family and runs it now. সে ছোটবেলায় এখানেই থাকতো, বড় হয়েছে, এখন বাড়ির সে মালকিন বলে যেতে পারে। She is a history teacher and a great advocate of the independence and the individuality of the women.
She establishes herself, she নিজেকে establish করেছে, she teaches history to the young girls, and she is said to have aged prematurely. কেন? কারণ সংসারের চাপ, due to the stress of surrounding the household, তার উপরে ডিপেন্ডেন্ট অনেক মানুষ, ফর এক্সাম্পল বাবা, তার উপরে ডিপেন্ডেন্ট ছিল বিরামাসি, এখন মারা গেছে। She takes care of her brother and the sick aunt even when everyone else deserts her. এবং she wrestles with her anger towards her brother Raja, but she comes to forgive him and find peace in her tempestuous family relations by the end of the novel. Tempestuous মানে stormy, ঝড়ের মতো, tempest থেকে tempestuous কথাটা এসেছে। অন্যদিকে তারা কিন্তু এই ফ্যামিলিকে ছেড়ে চলে গেছে। তার প্রথম থেকেই টার্গেট ছিল that she will settle in abroad, সে বাইরে সেটেল করবে, will marry a very powerful immigrant NRI non-resident Indian কে বিয়ে করবে, তাই করেছে। She is pretty and sweet, but she is also less intellectual and less confident than Beam. As a child she hated going to school, স্কুলে যেতে পছন্দ করতো না। তারপর কি হলো, she eventually, her only ambition was to be a mother, to be a wife, এটাই তার একমাত্র ambition ছিল। এর ফলে for which her elder siblings actually jeered at her, তাকে নিয়ে নানা ধরনের রিডিকুল করতো, মজা করাতো। And she marries Gokul as a young man and leaves India, living in various places abroad. She has anxiety and avoids confrontation. Confrontation এর মধ্যে যায় না, anxiety problem রয়েছে, less confident character, এটাই হচ্ছে তা। সো কোনো কিছু প্রশ্ন আছে কারো? No, sir. আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো এটাই হচ্ছে তা। So Tara has been married to Gokul, who works in Indian embassies in foreign countries and travels a lot, and has two teenage daughters. Tara two teenage daughter রয়েছে, and the two discuss the old days, পুরনো দিন নিয়ে ডিসকাস করছে। So Tara is attractive, but unlike the intelligent and fiercely self-possessed Beam, she is mild-mannered, pliable, and dependent on her husband. So প্রথম থেকেই তারার ক্যারেক্টারের দিকে লক্ষ্য করো, হাজবেন্ডের উপর ডিপেন্ডেন্ট, অতটা অ্যাম্বিশিয়াস নয়। হাজবেন্ড কিন্তু খুবই অ্যাম্বিশিয়াস এবং অ্যারোগ্যান্ট, কারণ হি ইজ অ্যান ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসেডর and IFS officer, Indian Foreign Service officer. Tara and Gokul are in town for the wedding of the Raja's daughter. এবার আমরা জানতে পারলাম the main purpose of coming of Gokul and Tara into India. Why? Because Raja is their brother and Raja's daughter Moina's marriage, তার জন্য তারা এখানে এসেছে, from whom Beam is estranged. মানে রাজার থেকে তো Beam অনেকটাই estranged, অনেকটাই separated emotionally as well as psychologically. ফলে এই বিষয়টার মধ্যে Beam খুব একটা ঢুকতে চাইছে না। Beam is Beamla. The sisters discuss that aging house and have tea sometimes after. এই যে বাড়ি, যেটা অনেকটাই ভগ্নদশা, প্রায় পুরনো একটা বাড়ি, তার যে ভবিষ্যৎ কি হবে তাই নিয়ে দুজনে ডিসকাস করছে, and have some tea sometime after. Tara serves Gokul tea with little milk that is left after the cat is fed, demonstrating Beam's disdain towards Gokul. So Tara বকুলকে সেই চাটাই দিল যে চাটা বিমলার যে ক্যাট, তার যে বিড়াল, সেই বিড়ালকে খাওয়ার পরে যতটুকু পড়ে আছে আর কি, চা মানে চায়ের জন্য দুধ শ্বেত, তার ততটুকুই মানে বকুলকে দিল আর কি। সো দের মানে দ্যাট অ্যাকচুয়ালি রিভিলস যে এই যে এক ধরনের অ্যারোগ্যান্স যেটা বকুলের মধ্যে রয়েছে, হু ইজ দ্য হাজবেন্ড অফ তারা, সেটা বিমলা খুব একটা পছন্দ করে না। দের ব্রাদার বাবা কামস ইন, এই সময় এন্ট্রি ঘটলো তাদের ভাই বাবার। আমি আগেই বলেছি বাবা ইজ আ মেন্টালি আন্ডার ডেভেলপড ক্যারেক্টার, যার টেক কেয়ার করে বিমলা। এই গল্পের চারজন চরিত্র, মেইন চারজন চরিত্র আর সিবলিংস। ওয়ান ইজ বিমলা, ওয়ান ইজ তারা, অ্যান্ড ইজ রাজা, অ্যান্ড দেন দেয়ার ইজ বকুল। এই চারজনকে নিয়েই নভেল রিভলভ করছে। অনেকেই বলে এই নভেলের চার সংখ্যাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। 4 chapters, 4 phases of the human life, 4 siblings. এলিয়েটের 4 কোয়ার্টের থেকে অনেকটাই ইনফ্লুয়েন্স হয়েছিলেন অনিতা দেশাই। সেজন্য এই চার সংখ্যাটা নিয়ে হয়তো বারবার এই নভেলের মধ্যে তিনি একটু প্লে করেছেন।
So Baba is a grown man but mentally slow. Baba plays musical records all the day long which oris tara মাথায় রাখতে হবে music actually symbolizes concord. তোমরা কি concord শব্দটা কি জানো? CONCORD, concord and discord. concord মানে হচ্ছে in harmony. যদি কোনো একটা জিনিসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলে তাকে বলা হয় কনকর্ড। কনকর্ড ওয়ার্ডটা তোমরা ম্যাকবেথের মধ্যে পাবে যে গোটা পৃথিবী ডিসকর্ডের মধ্যে রয়েছে। সো কনকর্ড ইজ অ্যাকচুয়ালি মিনস অ্যান এগ্রিমেন্ট। যখন আমি এক ধরনের শুভ সামঞ্জস্য ক্রিয়েট করছি তাকে কনকর্ড বলে। সো কনকর্ড ইজ আ এগ্রিমেন্ট অর হারমোনি বিটুইন পিপল অর গ্রুপস। আর ডিসকর্ড মানে হচ্ছে যখন হারমোনিটা নেই দুটো জিনিসের মধ্যে, an agreement created হচ্ছে না। So music actually creates a harmony এবং এর ফলে বহু mentally ill person কিন্তু মিউজিকের দিকে attracted হয়। It's a very symbolic and metaphorical action যে একজন মেন্টালি ইল মানুষের মিউজিক পছন্দ হয়, ফলে তার ভিতরের কোনো একটা মনের প্রান্তিকার মনের কনসিয়াসনেসের উপরটা যতই chaotic হোক না কেন, he actually always there is a quest for an agreement, a concord, a harmony inside his mind. সারাদিন ধরে গ্রামাফোনে রেকর্ড শোনে, মিউজিক্যাল রেকর্ড, তারাকে সেটা ভাবায়, কারণ তারা ভাবছে এরকম হয়ে যাচ্ছে কেন তাদের ভাই। She asks Baba to go to the office, which is sadly declines. বলে না আমি যাব না। Tara is sad looking at the state of her brother and declines Bokul's invitation to go out. বকুল বলে চলো বাইরে চল একটু ঘুরে আসি। তারা বলুন না আমি যাব না, নিজেদের ভাই, ভাইকে দেখে খারাপ লাগছে। এরপরেই যেটা ঘটবে, the needle of the Baba's gramophone breaks and the silence caused by it disturbs him so much that he rushes out the streets. এরপরে যেটা ঘটলো, বাবার যে গ্রামাফোনের যে একটা ছোট্ট মতো একটা পিন থাকে, তোমরা দেখো যে গ্রামাফোন চললে ওপরে একটা পিন থাকে, নিডল থাকে, যেটা না মানে যেটার উপর দিয়ে গ্রামাফোনটা ঘোরে, যার তলা, সেটা যদি মানে অনেক সময় ভেঙে যায় তাহলে আর গ্রামাফোন চলবে না। বাবার এই গ্রামাফোনের যে মুহূর্তে পিনটা ব্রেক করে গেল, বাবা পাগলের মতো শিখে গাইছে না কোথাও। And the silence caused by it disturbs him so much that he rushes out to the streets. সে পাগলের মতো বাইরে বেরিয়ে গেল, স্ট্রিটের মধ্যে বেরিয়ে গেল। And there he gets distraught by the crowd and comes running back crying. এবং সে রাস্তার মধ্যে লোকজন সে পছন্দ করে না এবং কাঁদতে কাঁদতে ভেতরে চলে যায়। ফলে এই যে রেস্টলেসনেস, the inner restlessness caused inside Baba's mind, caused by the lack of the music. মিউজিক যখনই থাকে না, হারমোনি যখনই থাকে না, সাইলেন্স যখন আসে, তখন বাবা রেস্টলেস হয়ে পড়ে। So Bhim and Tara discuss their brother Raja and his marriage to the daughter of Haidar Ali, their landlord. এরপরে ভীম এবং তারা অনেক পুরনো একটা ঘটনা, এখন তো প্রায় রাজার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে গয়না, অর্থাৎ মিনিমাম এই ঘটনাটা আজ থেকে প্রায় 25 বছর 20 বছর তো বটেই, তার আগের ঘটনা ডিসকাস করছে। যখন অ্যারাউন্ড 1960s, অ্যারাউন্ড 1950s এর শেষ দিকে এরকম হবে, যখন রাজা হায়দার আলীর ডটারকে বিয়ে করে। So there are sour feelings between Bhim and Raja. Bhim and Rajaর মধ্যে একটা sour feeling, একটা তিক্ততার সম্পর্ক, একটা bitterness তৈরি হয়, the two of whom used to be very close. And Bhim shows Tara a letter in which Raja tells Bhim that in the aftermath of Haidar Ali's death, he will charge her the same rent as their parents were charged. ভাবতে পারছো, নিজের বোন, নিজের দিদি বলা যেতে পারে, এবং একটা লেটারে যেখানে রাজা ভীমকে বলছে যে হায়দার আলীর মৃত্যুর পরে সেই তো সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে, এবং সে যে বাড়ির আলটিমেট মালিকানা তো হায়দার আলী, বিকজ দে লিভ ইন দ্য ওল্ড ডেলি হাউস অ্যাজ আ টেন্যান্ট, কেবলমাত্র একজন ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করে। অ্যান্ড দ্য ল্যান্ডলর্ড ইজ হায়দার আলী। হায়দার আলীর মৃত্যুর পরে পুরো সম্পত্তির মালিক হবে তার ব্রাদার রাজা। অ্যান্ড রাজা ইন আ গ্রেট অ্যারোগ্যান্স is telling her own sister, যে সিস্টার তাকে নিজের হাতে করে মানুষ করেছে, তাকে বলছে যে তোমাকেও আমি চার্জ করব
এর ভাড়াটা আমি নেবো যেরকম ভাবে আমার বাবা মার কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া হতো সেরকম ভাবে। And Bean finds his tone insulting and arrogant. She keeps the letter as a token of remembrance and refuses to go to Hyderabad for the marriage. এই লেটারটাকে অ্যাজ আ টোকেন অফ রিমেম্ব্রেন্স, মনে রাখার একটা দলিল হিসেবে, এই যে বলি না মেমোরি, মানুষ আউটশিটস ভুলতে পারে না, কারণ লক্ষ লক্ষ মানুষের চিৎকার, আত্মচিৎকার, তার কান্না এখন আউটশিটসের দেওয়ালে দেওয়ালে শোনা যায়। সেরকম বিমও হয়তো এরকম চিঠিকে ভুলতে পারেনি। She actually keeps the letter as a token of remembrance and refuses to go to Hyderabad for the marriage. আমি যাবো না, যাওয়া সম্ভব না আমার পক্ষে। যে মানুষ আমাকে এরকম যন্ত্রণা দিয়েছে, যার যে এতটা ক্লোজ ছিল, আমার নিজের ভাই, সে বলছে আমার কাছ থেকে চার্জ করবে ফাইন্যান্সিয়াল, আমি সেটা মেনে নিতে পারিনি। The evening they visit the Mishros. এখানে একটা নতুন ক্যারেক্টারের আমদানি হলো, the Mishro sister। এই ক্যারেক্টারটা রেকারেন্টলি অ্যাপিয়ার করবে এই নভেলে। আমরা দেখবো জয়া অ্যান্ড সরলা অ্যান্ড দ্য মিশ্র ব্রাদার্স। The Mishros are basically the neighbor of the Dashes in the old Delhi. Basically, Joya and Sharla are the neighbors of the Das family. They had no ambition. ওদের কোনো জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই, কোনো অ্যাম্বিশন নেই, কোনো পড়াশোনা নেই, except to get married. কেবলমাত্র বিয়ে করতে হবে, এই তাদের জীবনের এক এবং একমাত্র লক্ষ্য। এবার বিষয়টা যেটা, সেটা হচ্ছে আমরা হয়তো শুনে এটা মানে হাসবো, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষে সোশিও ইকোনমিক ফ্যাক্টর, যে কিভাবে মেয়েদেরকে এইরকম একটা ডিসিশনের দিকে প্রায় জোর করে ধাবিত করে, অলমোস্ট ফোর্স করে, সেইটা কিন্তু অ্যাজ আ প্রেডিকামেন্ট দেখিয়েছেন অনিতা দেশাই। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ কনস্ট্রাকশন অফ দ্য পেট্রিয়ার্ক। এটা কিন্তু পুরোটাই পুরুষতন্ত্রের ফলে হচ্ছে। তোমার যে প্রত্যেক দিনের চাওয়া না চাওয়া, এই যে আমরা দেখতে পাই ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের মধ্যে এক ধরনের সেন্স ক্রিয়েট করা হয় যে দিস ইজ দ্য পারফেক্ট এজ ফর ম্যারেজ। ফর এক্সাম্পল 23 to 25 is the perfect age for marriage. Perfect age of marriage বলে কিছু হয় না, পৃথিবীতে কোনোদিন হয় না, হতে পারে না। ম্যারেজ অ্যাজ অ্যান ইনস্টিটিউশন, তুমি সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারো, নাও অ্যাকসেপ্ট করতে পারো, সেটা তোমার অ্যাবসলিউট নিজের চয়েস, তোমার নিজের অধিকার, তুমি সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না করবে না। কিন্তু এই যে বারবার আমাদেরকে ফোর্স করা হয় সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ পেট্রিয়ার্কাল কনস্ট্রাকশন। এই গল্পে কিন্তু অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট থিম হচ্ছে দ্য প্রেডিকামেন্ট অফ দ্য উইমেন, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ উইমেন। পরীক্ষাতে কিন্তু কোয়েশ্চেনও পড়ে দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য উইমেন ক্যারেক্টার্স। এই যে বিভিন্ন ধরনের নারী চরিত্র, তাদেরকে কেমন করে দেখানো হয়েছে। এই গল্পে আমরা ভিন্ন ভিন্ন নারী চরিত্র পাবো। একদিকে পাবো বিমলা, a very strong intelligent character who is self-established, runs the entire family, is almost like a matriarch. On the other hand, we will find an attractive figure like Tara, whose main ambition and primary objective was to get married. অন্যদিকে আমরা পাবো মিশ্র সিস্টারদের মধ্যে মতো লোকজন যারা তারা খুব কাছের বন্ধু, তাদেরও জীবনের এক এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হলো টু গেট দেমসেলভস ম্যারিড। ফলে এই যে কন্ট্রাস্টিং ক্যারেক্টার্স, ফুল অফ ফয়েল, FOIL, ফয়েল মিনস বিপরীত ধর্মী ক্যারেক্টার্স, অপোজিট ক্যারেক্টার্স, এটা কিন্তু বারবার এই নারী চরিত্রের মধ্যে আমরা এই গল্পের মধ্যে দেখতে পাই। আমরা ফিরে আসছি গল্পের মধ্যে আবার। সো বলে দিই, জয়া অ্যান্ড সরলা আর দ্য টু মিশ্র সিস্টার্স, অ্যান্ড আইরনিক্যালি this is why they are deserted by their husbands। এবং দেখবো আমরা যে তারা তাদের স্টাডিজ কমপ্লিট করলো না, তারা they will eventually get married, এবং তাদের হাজব্যান্ড তাদেরকে আনএডুকেটেড বলে একসময় তাদেরকে ডেজার্ট করে ছেড়ে চলে যাবে। They run and provide for the Mishro household by teaching dance and music to the teen girls। তারা এখন তাদের জীবন অতিবাহিত করে by teaching the dance and music to the young girls, and they like the simple and unambitious Tara more than the independent and headstrong Beam। তারা বিমের থেকে বেশি পছন্দ করে তারাকে। And there is Mishro brothers. The three Mishro brothers are lazy and unemployed, কোনো কাজকর্ম করে না। They were married but their wives left them out of disgust at their lazy lifestyle। তাদের স্ত্রীরাও তাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে। They do nothing to run the house and like to make fun of the Mulk, the youngest of his, for his singing। এবং যে ইয়াং
মিশ্র বাজার রয়েছে, সে গান করতে ভালোবাসে, কিচ্ছু করে না, বাকি ভাইরা তাকে নিয়ে মজা করে, এছাড়া কিচ্ছু করে না। দে হ্যাভ lecherous eyes and the Dash sisters don't like to be around them. Lecherous means sexually provocative eyes, কারোর দিকে অবজেক্টিভলি তাকানো, সেক্সুয়ালাইজড ওয়ে তাকানো, এর ফলে দাস সিস্টাররা এই মিশ্র ব্রাদারদের অ্যাভয়েড করতো। সো মিশ্র সিস্টার্স, মিশ্র ব্রাদার্স, and of course মিস্টার মিশ্র, the aging মিশ্র patriarch, যার সঙ্গে মিস্টার দাসের ভালো ভাব ছিল। He was meant to leave for studies in London in his youth, but a prediction by a Swami led his father to send him to Burma. সে কিন্তু পড়াশোনার জন্য বিদেশে কিন্তু লন্ডনে, কিন্তু একটা স্বামী এসে বলেছিল, একজন মানে যে জ্যোতিষী, যে পাঠিও না ছেলেকে লন্ডনে, যাবে হ্যাঁ শেষ হয়ে যাবে, ফলে তাকে বারমাতে পাঠিয়েছিল, where he made a lot of money, প্রচুর টাকা করেছিল, and he used to be rich until his sons debauchery and laziness led to their bankruptcy. একসময় অত্যন্ত বড় লোক ছিল, কিন্তু তাদের ছেলেগুলো অত্যন্ত অকর্মণ্য, আনএমপ্লয়েড এবং লেজি হওয়ার ফলে তাদের টাকা পয়সা সবই প্রায় ব্যাংক্রাপসিতে পরিণত হয়েছে। ব্যাংক্রাপ্ট মানে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া। ওকে, তো আমরা গল্পের মধ্যে ফিরছি। হ্যাঁ, দ্যাট ইভিনিং দে ভিজিট দ্য মিশ্রস। এই গল্পের মধ্যে আমরা মিশ্র সিস্টারদের নেবার, তাদের অনেক রেফারেন্স পাবো, সেগুলো মিশ্র সিস্টারদের তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করে দিলাম। দ্য মিশ্রস ওয়্যার আ রিচ, কিছু বলছো? কেউ কিছু বলবে না? আচ্ছা, বেশ। So the Mistros were a rich family fallen into the hard times due to their sons' debauchery, vices and laziness. আগেই বলেছি, their sisters separated from their husbands work hard to feed the family and yet are marginalized. The sisters সবসময় চেষ্টা করে ফ্যামিলিকে সাস্টেনেন্স দেওয়ার, but yet they are marginalized. The youngest, Mulk, causes a scene for not getting to host his musicians for an audience. Only Gokul can quell his temper. আমরা দেখো যে youngest of the Mishra brothers, Mulk, সে কিন্তু একটা মিউজিক্যাল সোইরি, SOIREE, বা একটা সেরিমনি করতে চায়, এক ধরনের মিউজিক্যাল আড্ডা সে অর্গানাইজ করতে চায়। তার জন্য সে প্রপার মিউজিশিয়ান এবং অডিয়েন্স পাচ্ছে না, তার একটু ঝামেলা করছে সে, এবং বকুল গিয়ে বললো, এই ঝামেলা করিস না, আস্তে আস্তে নিজেদের মধ্যে অর্গানাইজ করবো। Beam has them all return home in order to avoid Mishras having to feed them all. এবং আমরা গল্পের মধ্যে পাবো যে যেহেতু মাঝে মাঝে বিমলাদের বাড়ি থেকে খাবার যায় মিশ্রদের, সবাইকে খাওয়ানোর জন্য বিম তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে বললে যাতে মানে তাকে দেখতে না পায়, এর ফলে যাতে এই সমস্ত মিশ্রদেরকে ফিড করতে তাদের না হয় তার জন্য। So back at the house, Bimla speaks of seeing a specter of their aunt Mira. বাড়ির মধ্যে বিমলা হঠাৎ করে বলল যে আন্ট মিরার যে স্পেক্টার মানে দ্য গোস্ট, মৃত আন্ট মিরার একটা ভূত দেখার মতো সে চমকে উঠলো। এবার এইটা একটা অত্যন্ত সিম্বলিক জিনিস, মানে স্পেক্টার কি, হোয়াট ইজ স্পেক্টার? যখন তোমরা পরবর্তীকালে ইউ উইল রিড জাক দেরিদা is a post-structuralist philosopher, you will get to understand a specter in literature is basically a kind of symbol of the past. ভূত কি? ভূত যা ভবিষ্যৎ নয়, যা বর্তমান নয়, যা পুরনো একটা ঘটনা, যা পুরাতনের সিম্বল, এই জিনিসটাকে আমরা নিজেদের পাস্ট বলে ধরি, মাঝে মাঝে আমাদের প্রেজেন্টে ফিরে আসে। কি হিসেবে ফিরে আসে? হয়তো ভূত হিসেবে ফিরে আসে। ফলে ভূত, বেসিক্যালি দ্য স্পেক্টার, ইজ a kind of traumatic experience, an event of the past, তাকে আমরা স্পেক্টার হিসেবে দেখতে পাই। কোনো পুরনো ঘটনা যেটা আমার মনের মধ্যে এখনো ছাপ ফেলে গেছে। সো স্পেক্টার ক্যান বি ইকুয়েটেড উইথ সাইকোলজিক্যাল ট্রমা, with excessive human emotions which returns belatedly in haunting repetitions. বারবার ফিরে আসে আমাদের মাথার মধ্যে। অ্যাক্সিডেন্টের স্মৃতি হতে পারে, প্রথমবার সাইকেল থেকে পড়ে যাওয়ার স্মৃতি, মলেস্টেশনের স্মৃতি, পার্টিশনের স্মৃতি, দেশভাগের স্মৃতি। এই স্পেক্টার is a symbol of the past. So ফলে এই আন্ট মীরা মাসি স্পেক্টার দেখলো, যেটা মানে তার মৃত্যুর পরে
তার ফিরে আসা, the two sisters take talk of the partition of India and Pakistan. এই দেখবে মীরামাসির কথা থেকেই তারা পার্টিশনে চলে গেল, অর্থাৎ তারা অতীত নিয়ে আলোচনা করছে, নস্টালজিক হয়ে করছে, and the events that followed, এবং তারপরে যে ঘটনাগুলো যেগুলো তাদের সঙ্গে হয়েছে তাই নিয়ে যেটা সেকেন্ড সেকশনে তারা আলোচনা করবে। আমরা শেষ করলাম ফার্স্ট সেকশনের একটা সামারি, যেটা 1980s এর দিল্লিতে লোকেটেড। আমরা যাব সেকেন্ড সেকশনে। ফার্স্ট সেকশনের সামারি নিয়ে কারোর কোনো বক্তব্য রয়েছে? Any questions, any doubts regarding the first section? No, sir. No, sir. স্যার বলছি মীরা কে? আরেকবার। Aunt Mira. আন্ট মীরা কে? আন্ট মীরার কে আমি সেটা আগের দিন বলেছিলাম, আজকে আরেকবার বলে দিচ্ছি। আন্ট মীরা is basically the cousin of is basically the cousin of Mr. and Mrs. Das, মানে বেসিক্যালি মিসেস দাস। মিসেস দাসের একটা ডিস্টেন্ট কাজিন হচ্ছে, সম্ভবত পিস্তুত বোন হবে মীরা মাসি। and she was widowed at a very early age, 12 বছর বয়সে তার স্বামী মারা যায়। her husband died when she was only 12 years old and was blamed for her husband's death, and thus she was made to work as an unpaid servant for her in-laws. আমাদের আগেকার দিনের ফ্যামিলিতে অনেক সময় হতো যে খুব ছোটবেলায় একজন মহিলা বিধবা হয়েছে, এরপরে তার সারাটা জীবন কোনো একজন সো কল্ড ফাইন্যান্সিয়ালি রোবাস্ট আত্মীয়ের বাড়িতে জীবনটা কাটাতো, এবং অ্যাজ অ্যান আনপেড লেবারার, আনপেড সার্ভেন্ট, সেই বাড়িতে তাকে কোনো পে করা হবে না, থাকবে, খাবে, বাচ্চাদের মানুষ করবে, এবং এভাবেই তার জীবন কাটবে। এটাই হচ্ছে আন্ট মীরা বা মীরা মাসি। মীরা মাসির একটা বিরাট বড় ভূমিকা রয়েছে এই বাচ্চাদের জীবনে, কারণ মিস্টার এন্ড মিসেস দাস ওয়ার টোটালি অ্যান অ্যাবসেন্টি ফিগার ফ্রম দ্য পিরিয়ড অফ দ্য গ্রোথ অফ দিস চাইল্ড। এই চাইল্ডের গ্রোথ পিরিয়ডে মিস্টার এন্ড মিসেস দাস ওয়াজ অ্যান অ্যাবসেন্টি ফিগার, and Aunt Mira actually takes care of them, and she begins to age prematurely because of this. She is sent to take care of the Baba. Baba ke shara jibon dekheche, but all of the children are elated to have her since their parents don't care for them. So many things begin to disturb her. আমরা বারবার দেখবো যে পার্টিশনের স্মৃতি, তার জীবনের স্মৃতি, একটা গরুর ইমেজারি আমরা পাবো, কাউয়ের ইমেজারি। সে একটা বিরাট বড় টানেলের মধ্যে পড়ে গেছে, পড়ে গিয়ে রট করছে, সে পচে যাচ্ছে। দ্যাট অ্যাকচুয়ালি সিম্বলাইজেস তার যে পচে যাওয়া, গলে যাওয়া যে স্টেটটা, পার্টিশনের ফলে ভারতবর্ষের স্টেট এবং তার স্টেট ইন দ্য ফ্যামিলি দুটোকে সাজেস্ট করছে। ইটস আ নভেল অফ অ্যালিগরি। এটা কিন্তু রূপকের গল্প, এখানে প্রচুর সিম্বল এবং ইমেজারি রয়েছে, সেটা আমরা পরবর্তীকালে পড়বো। তোমরা স্টাডি মেটেরিয়াল আগে থেকে পড়তে শুরু করতে পারো, সেখানে অনেকগুলো অলরেডি আমি দিয়ে রেখেছি, প্রচুর সিম্বল। সো ফলে এই সিম্বলগুলো কিন্তু গল্পে বারবার ফিরে আসছে, and many things begin to disturb her. Eventually she becomes an alcoholic and mentally unstable. পরবর্তীকালে সে একটা অ্যালকোহলিক এবং মেন্টালি আনস্টেবল মানুষে পরিণত হয়। তোমাদেরকে প্রত্যেকেই বলছি, তোমরা কিন্তু থিম অফ পার্টিশন, থিম অফ ফ্যামিলি, অ্যাডোলেসেন্স, এসকেপিজম, উইমেন্স রোল ইন দ্য সোসাইটি, মেমরি, ফরগিভনেস, এগুলো আমি তো ডিসকাস করবি আলাদা করে। এগুলো একটু নিজের মতো করে দেখবে। এখানে বেশ কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট কোটেশনও দেওয়া আছে, বেশ কয়েকটা পেজ নাম্বার সহ দেওয়া আছে, ঠিক আছে? একটু ভালো করে কোটেশন গুলো দেখলে নভেলের ফ্লেভারটা পাবে। ইম্পর্টেন্ট কোটেশন গুলো এখানে আমি কোট করার চেষ্টা করেছি, সেটা একটু দেখবে, কারণ নভেলটা 182 পাতার, উল্টে উল্টে পড়তে হবে। পুরো নভেলটা কিছুতেই পড়ানো এই ক্লাসের মধ্যে সম্ভব নয়, আমি অংশ বিশেষ পড়াবো, কিন্তু পুরো সামারিটা এবং কোয়েশ্চেন আনসার এবং সমস্ত সিম্বল এবং থিমস গুলো ডিসকাস করে দেবো। এর মধ্যে দিয়েই তোমরা পুরো নভেলটাকে বুঝতে পারবে। ডিফিকাল্ট নয়, this is not a difficult novel, this is a novel about feelings, বুঝতে হবে। সিম্বল অফ দ্য ওয়েল, সিম্বল অফ দ্য ট্রাউজার। প্রথমবার বিমলা যখন রাজার ট্রাউজারটা পরছে, একজন নারী হয়ে একটা পুরুষের ট্রাউজার পরছে, she can feel the power,
she is feeling powerful and liberated, যেটা কমলা দাসে আমরা দেখেছি যে কি করবে কি করবে না ঠিক করে দিচ্ছে patriarchal society, পুরুষত্ব বলে দিচ্ছে এটা করবে এটা করবে না, you will do this, you will do that. So trousers becomes actually symbol of the masculinity and the qualities that go along with it in a traditional patriarchal society. Features like freedom, rationality, power, autonomy, স্বাতন্ত্রতা, যেটা কোনোদিন একটা মহিলা ফিল করে না, একটা পুরুষ করে, সে ট্রাউজার পরে বিম সেটাকে ফিল করছে। ফলে এই যে থিম, এই যে সিম্বল গুলো, এগুলো তোমরা নিজের মতো করে করবে। আমরা সেকশন 1 শেষ করেছি, সেকশন 2 এর দিকে যাচ্ছি। আর কোনো প্রশ্ন কারুর? স্যার নস্টালজিয়া মানে কি? নস্টালজিয়া ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। নস্টালজিয়া মানে হচ্ছে স্মৃতি রোমন্থন, যে বারবার যে জিনিসটা আমার মাথার মধ্যে ফিরে আসে, এক ধরনের বুকের মধ্যে চিনচিনে ভাব। যদি আমি মানে বাংলায় বলতে চাই, আমি এক্সাক্ট ইংলিশটা বলবো, এক ধরনের বুকের মধ্যে চিনচিন ভাব কোনো একটা ফেলে আসা স্মৃতির জন্য। The exact meaning of the nostalgia in English would be longing for the past, perhaps a sentimental longing or wistful affection for a period in the past. Past এ ফেলে আসা কোনো একটা পিরিয়ডের জন্য এক ধরনের সেন্টিমেন্টাল অ্যাফেকশন, ছেড়ে আসা গ্রাম, ফেলে আসা বাড়ি, ছেড়ে আসা বন্ধুত্ব, ফেলে আসা প্রেম, তাই নিয়ে যদি মনের মধ্যে নস্টালজিয়া ক্রিয়েটেড হয়, দ্যাট ইজ নস্টালজিয়া। খুব ইম্পর্টেন্ট ফিলিং এই নভেলের কনটেক্সটে। আর কোনো প্রশ্ন? নেই। আমি একটু এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, এগিয়ে নিয়ে আজকে সেকেন্ড সেকশন শেষ করবো, পরের দিন থার্ড আর ফোর্থ সেকশন শেষ করবো। সেকেন্ড সেকশনটা বেশ খানিকটা বড়, আমি চেষ্টা করবো শেষ করে, না পারলে পরের দিন করবো। এবার গল্পটা চলে গেল একেবারে পেছনের দিকে, মানে বুঝতে পারছো 1947 এর দিকে। In 1947, Bhim and Raja are closer to each other than the rest of the siblings. Bhimla and Raja was very much close to each other. From a very closer relationship, the origin of the bitterness develops in a very closer relationship. এটি সবসময় হয় যে আমার সব থেকে কাছের বন্ধু ছিল, তার সঙ্গেই সব থেকে মানে খারাপ রিলেশনশিপ তৈরি হয়, তার দুর্বলতাগুলো আমার চেনা, আমার জানা। কোনোদিন কোনো অচেনা লোকের সঙ্গে খারাপ সম্পর্ক তৈরি হয় না, যে বন্ধু তার সঙ্গে সবচেয়ে খারাপ শত্রুতাটা হয়। এটাই চিরকাল সারা পৃথিবীতে হয়ে এসছে। So in 1947, Bhim and Raja were closer to each other than the rest of the siblings, and Raja hero worships Haidar Ali, their landlord and neighbor. So given his aptitude for Urdu, he is invited frequently to their house to browse among the vast collection of the Urdu poetry. দেখতে পাবো এই যে ল্যান্ডলর্ড তাদের হায়দার আলী, তার বিরাট একটা বাড়ি হয়েছে। His landlord, he has a different house and he has a great attraction for the Urdu. রাজাও কিন্তু উর্দুর প্রতি একটা প্রথম থেকে ছোটবেলার ফ্যাসিনেশন, হিন্দু পরিবারের মানুষ, উর্দুর প্রতি ফ্যাসিনেশন, সে পরবর্তীকালে উর্দু নিয়ে পড়তে চাইবে, তাই নিয়ে বাড়িতে সমস্যা হবে। সে বারবার এই হায়দার আলীর বাড়িতে গিয়ে তার বিরাট বড় যে কালেকশন অফ দ্য উর্দু পোয়েট্রি লাইব্রেরিতে সে যায়, সে দেখে। এখান থেকেই তার পরবর্তীকালে বেনজিরের সঙ্গে সখ্যতা করে উঠবে। He takes to going there frequently, earning disapproval from his parents, aunt and Bhim. Aunt Mira, Bhimla and his parents do not like this. So he begins to compare the two households and begins to detest his own. এরপরে দুটো হাউসহোল্ডকে সে কম্পেয়ার করতে আরম্ভ করলো, তুলনা করতে আরম্ভ করলো, and begins to detest, তার নিজের বাড়িকে সে ঘৃণা করতে আরম্ভ করলো। Detest means to hate. He takes Urdu as his primary language in school instead of Hindi. সাধারণত লোকে কম্পালসারি ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে হিন্দি নেয়, উর্দু নিল, against his family's wishes. তাহলে বুঝতে পারছো রাজার যে ক্যারেক্টারের ডেভেলপমেন্টটা কিন্তু আমরা এই পার্টিকুলার জায়গা থেকে পাবো, সেকশন 2 থেকে। He takes Urdu as his primary language in school instead of Hindi against his family's wishes. He yearns to go to Jamia Millia Islamia, a famous college known for its
inclination towards Islamic culture. যদিও এই ব্যাপারটার সঙ্গে আমি একমত নই, কারণ জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া is one of the greatest universities of India, Central University, এবং শুধুমাত্র ইসলামিক কালচারের কথা এটা বলে না, কিন্তু হয়তো ইনক্লাইনেশন থাকতে পারে, হয়তো বড় পরিমাণে মানুষ সেখানে পড়তে পারে, কিন্তু জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়াতে আমার প্রচুর বন্ধু বান্ধব সেখানে পিএইচডি করেছে। ইটস এ গ্রেট ইনস্টিটিউট। আলিগড় Muslim University is a great institute. Jamia Millia Islamia is a great institute. So against his father's wishes, and Mr. Das finally tells him that it is unsafe for a Hindu boy to study Islamic culture during these troubled times. আমরা বারবারই দেখব যে সমস্ত ফ্যামিলি এই পার্টিশনের যন্ত্রণা, the pain and the agony of the partition পেরিয়ে এই দেশে এসে সেটেলড হয়েছে, তারা অনেক ক্ষেত্রেই they are prejudiced towards Islamic culture. অনেক ক্ষেত্রে এটা হয়েছে, and Mr. Dash is finally tells him that it is unsafe for a Hindu boy to study Islamic culture. অনিতা দেশাই এর নভেল কিন্তু এই যে প্রেজুডিস, এই প্রেজুডিসের বাইরে নিজেকে লোকেট করতে চায়। আমাদের ইউনিফিকেশন বিটুইন দ্য টু কালচারস, হিন্দু এবং মুসলিম কালচারকে একটা জায়গায় আনা, দুটো এটাই আমাদের কালচারের মধ্যে সবথেকে বিউটি। The Raja belongs to a Hindu family, yet he has a great liking and fascination for the Urdu poetry. Urdu poetry তার ভাল লাগে, বিমলার ক্লাসিক্যাল হিন্দুস্তানি মিউজিক, গজল শুনতে তার ভালো লাগে। এই যে আর্ট ফর্ম কোনো পার্টিকুলার রিলিজিয়াস ব্যারিয়ার মানে না, কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক বা ধর্মীয় ক্ষেত্রকে মানে না, মানতে পারে না, বিকজ আর্ট ইজ ফর অল, ইটস অ্যান ইউনিভার্সাল ক্রিয়েশন। এটার কথাই বারবার রিপিট করা হয়েছে ক্লিয়ার লাইট অফ দ্য ডে তে। এখানে কিন্তু রাজার চরিত্রকে যতই স্বার্থপর করে দেখানো হোক না কেন, রাজার যে ফ্যাসিনেশন ফর দ্য উর্দু পোয়েট্রি, ফর দ্য ক্লাসিক্যালি হিন্দুস্তানি মিউজিক, একে বারবার গ্লোরিফাই করা হয়েছে। ফলে মানুষে মানুষে সম্পর্ক ম্লান হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আর্ট ফর্ম থেকে যায়, আর্ট ফর্ম কোনোদিন ডিস্ট্রয়েড হয় না। মিউজিক, পোয়েট্রি সারভাইভস। মানুষের মধ্যে রিলেশনশিপ ডিস্ট্রয় হয়, তিক্ততা তৈরি হয়, কিন্তু শিল্প বেঁচে থাকে, তাকে বাঁচতে হয়। So Mr. Dash finally tells him that it is unsafe, and safe নয় বললো এই trouble times এ। Raja does not know, trouble times মানে around 1947, তাহলে বুঝতে পারছো 1947 এ at the time of the partition আমরা দেখতে পাচ্ছি বিমলা বা রাজা কিন্তু at their almost youth, adolescent পেরিয়ে ইউথ, কারণ হচ্ছে কলেজে পড়তে যাচ্ছে, so 20 years old। এদের জন্ম তাহলে বলা যেতে পারে, আমরা মোটামুটি বলতে পারি 1927, 1925 এই সময়। 1925 জন্ম, 47 এরা কলেজে নলেজে পড়ছে। 60-এর দশকে এদের একটা বড় অংশ মোটামুটি সেটেলড হচ্ছে, মানে বিয়ে করছে, এবং 80-র দশকে মানে 1980তে মানে তার যে নেক্সট জেনারেশন, রাজার যে নেক্সট জেনারেশন ময়না, তার বিয়ে হচ্ছে। এই পুরো এভলিউশনটা কিন্তু দেখাবার চেষ্টা করছেন পোয়েট, সরি novelist. So Mr. Dash finally tells him that it is unsafe for a Hindu boy to study Islamic culture during these troubled times. Raja does not know how to refute this. He enrolls at the Hindu college. সে বাধ্য হলো হিন্দু কলেজে নিজেকে এনরোল করতে। So Bhim, Raja, Tara and Baba are not particularly close to their parents. প্রথম থেকে তারা প্যারেন্টসদের ক্লোজ নয়, who are rarely home, তারা বাড়িতেই থাকে না। One day their mother falls ill and dies in the hospital. They are not very affected, but their aunt takes to drinking out of the trace. এবং মানে তার বাবা মারা ইল হয়ে পড়লো, হসপিটালে ভর্তি হলো, তার বাবা, তার মাদার, কিন্তু তারা খুব একটা এফেক্টেড হলো না। কিন্তু এই সময়ই আন্ট মীরা প্রথমবার অ্যালকোহলের প্রতি আকৃষ্ট হলো, অ্যালকোহলিক হয়ে উঠলো। বাড়িতে অনেক জায়গাতে সেলারের মধ্যে মদ রাখা থাকতো, এই যে স্ট্রেসটাকে নিতে না পেরে বাচ্চাদের চাপ, she got attracted to alcohol. The father also dies in an accident and Raja is stricken with tuberculosis. বাবাও একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল এবং রাজার টিউবারকিউলোসিস বা টিবি হলো। He is querulous and miserable, and Bhim is frustrated by his obsession with the Alis, Hyder Aliর প্রতি তার যে অদ্ভুত অবসেশন, তাই নিয়ে বিমলা ফ্রাস্ট্রেটেড। এই টিউবারকিউলোসিস সময় বিমলাই কিন্তু রাজাকে কিওর করেছিল।
ভালো করেছিল, যত্ন নিয়েছিল। রাজা is particularly distressed when Ali's flee town due to the riots and fires resulting from the partition. 47-এর পার্টিশনে যখন গোটা দিল্লি জুড়ে আগুন জ্বলে উঠলো, তখন এই হায়দার আলীরা পালিয়ে গেল কোথায় না হায়দ্রাবাদে, তাদের বিরাট বড় সম্পত্তি হায়দ্রাবাদে। এবং এর ফলে রাজা কিন্তু প্রথম থেকেই খুবই ডিস্ট্রেসড হয়ে পড়লো। কেন চলে গেছে, ওয়াই? কারণ এই হায়দার আলী ডক্টরের সঙ্গে অলরেডি একটা অ্যাট্রাকশন, একটা ফ্যাসিনেশন ডেভেলপ করেছে রাজা। তারা স্পেন্ডস মোর টাইম উইথ দ্য মিশ্র সিস্টার। আমরা এইবার কিন্তু দিস ইজ আ পিরিয়ড অফ দ্য গ্রোথ অফ দ্য সিস্টার্স এন্ড দ্য ব্রাদার্স, তাদের বড় হয়ে ওঠার সময়। এবং এখান থেকে আমরা দেখবো এই বড় হয়ে ওঠার সময়ে যে প্রত্যেকের ডিস্টিংক্ট পার্সোনালিটি টাইপ বেছে নেবে। কার কিরকম ব্যক্তিত্ব কখন হবে সেটা বোঝা যায় খুবই অল্প বয়স থেকে। তো তোমার ব্যক্তিত্ব অ্যাকচুয়ালি কি সেটা তুমি মোটামুটি ডিটারমাইন করে ফেলবে at the age of 20 years, 17 to 20, যেটা আমি তোমাদের বারবার বলি, this is a very vital, important and primary time period for you, because you will develop your personality, তোমাদের ব্যক্তিত্ব, যেটা তোমাদের সঙ্গে তোমাদের বাকি জীবন, প্রায় বাকি 50 বছর বা 60 বছর তোমাদের সঙ্গে থাকবে। এই ব্যক্তিত্বটা তোমাদের তৈরি হবে কলেজ লাইফ থেকে, ফ্রম আফটার অ্যাডোলেসেন্স এর পরে যে অ্যাডাল্টহুড শুরু হয় তারপর থেকে। যার যেদিকে ফ্যাসিনেশন, কারোর মিউজিকে, কারোর ডান্সে, কারোর পড়াশোনাতে, একাডেমিক্সে, কারোর অন্য কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে, সেটা এখন থেকেই ডেভেলপ করবে। এবং এই নভেলের এই পার্টিকুলার জায়গাটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা সিবলিংস তাদের নিজস্ব ফ্যাসিনেশন বেছে নিচ্ছে। রাজা হ্যাজ আ গ্রেট ফ্যাসিনেশন ফর দ্য ইসলামিক কালচার, ফর দ্য উর্দু পোয়েট্রি। এর ফলে এটার সঙ্গে কিন্তু মিক্স হয়েছে তার অ্যাম্বিশন, কারণ সে তার ফ্যামিলিকে পছন্দ করে না, সেই শ্যাবি আউটলুক অফ দ্য ফ্যামিলি তার পছন্দ নয়, তার হায়দার আলীর লাইব্রেরি পছন্দ, সেই উচ্চাশাসী সফিস্টিকেটেড প্লেস পছন্দ। ফলে সে প্রথম থেকেই জানে যে সে হায়দার আলীর বাড়িতে কেমন করে সেটেল করবে, তার জন্য তাকে হায়দার আলীর সান ইন ল হয়ে উঠতে হবে, সেই চেষ্টাই সে করবে। অন্যদিকে বিমলা চায় নিজের পায়ে এস্টাবলিশ হতে বারবার, ফলে সে নিজের পথটা বেছে নেবে। she will become an history teacher, a professor of history, তার বীজটা এই সময় বপিত হবে। মিস্টার বিশ্বাস, আমরা দেখো ডক্টর বিশ্বাস, who was a doctor, যে রাজার চিকিৎসা করতে, টিউবারকিউলোসিস চিকিৎসা করতে বারবার এখানে আসে, সে কিন্তু বিমলাকে প্রপোজ করবে। এক ধরনের লাইকিং বা ফ্যাসিনেশন তার তৈরি হবে। হি ইজ অ্যান এস্টাবলিশড ডক্টর, তা সত্ত্বেও কিন্তু বিমলা সেই প্রপোজাল অ্যাকসেপ্ট করবে না। এটাই তার আইডেন্টিটির পরিচয়ক, যে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। she want to be self sufficient, autotelic in nature, who can stand on her own feet, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে যে। এবং এর ফলে সমস্ত ধরনের টেম্পটেশনস, সমস্ত ধরনের প্রপোজালস অফ দ্য পার্ট অফ দ্য এস্টাবলিশড মেল মেম্বার্স অফ দ্য সোসাইটি she will refuse, তাকে সে রিফিউজ করবে। অন্যদিকে আমরা দেখতে পাবো তারা is very much close to the মিশ্র সিস্টার। তারা মিশ্র সিস্টারদের প্রতি প্রথম থেকে খুবই ক্লোজ, এবং তারা চায় তাদের একমাত্র এম এন্ড অ্যাম্বিশন ইজ ম্যারেজ। কেমন করে বিয়ে করবে এবং কেমন করে বাকি জীবনটা অন্য কারোর ভরসাতে কাটাবে। ফলে একটা মানুষের জীবনের যে পরবর্তীকালের পদক্ষেপগুলো ডিটারমাইন্ড হয় from the time of the later adolescence and at the very early adulthood, 17, 18, when you were 19 years old on the time. And in case of the clear light of the day, we are on that particular juncture point. সেই পার্টিকুলার জাংচার পয়েন্টে আমরা রয়েছি যখন কলেজে পাশ করে, হিন্দু কলেজে পড়ছে রাজা। বিমলার একটু বড় হয়ে মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট করছে, এবং তারা একটা ইয়াং ওম্যান, সে বিয়ে করার প্রচেষ্টা করছে। অন্যদিকে বাবা ইজ মেন্টালি হ্যান্ডিক্যাপ ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং, অবভিয়াসলি। তার আলাদা করে মেন্টাল গ্রোথের জায়গা থাকছে না। তাদের মধ্যে ইয়াং, সব থেকে ইয়াংগেস্ট, সে এখনো তার অ্যাডাল্টহুডে আসেনি, অ্যাডোলেসেন্সি রয়েছে। ফলে এই যে বিষয়টা, এই যে অ্যাটমসফিয়ারটা, এটা তোমাদেরকে ফিল করতে হবে, করলে তবেই তোমরা স্টোরিটাকে বুঝতে পারবে। এইখানে এই যে ডক্টর বিশ্বাসের আগে না, ডক্টর বিশ্বাসের পড়িয়ে দিই, যেটা ঘটবে সেটা হচ্ছে তারা স্পেন্ডস মোর টাইম উইথ দ্য মিশ্র সিস্টার। মিশ্র সিস্টার একটা বড় সময়
তারা কাটাতে আরম্ভ করবে। whom beam finds unambitious, এটাকে beamer unambitious বলে মনে হবে, and তারা meets বকুল there and is last star, তারা সেখানে প্রথমবার বকুলকে as a young diplomat প্রথমবার মিট করবে এবং ভালোবাসা করবে। although beam finds him pompous, arrogant and dull, যদিও বিমের তাকে মনে হয়েছিল ভিতরে ভিতরে মানে আসলে ফাঁপা, pompous দেখানোর চেষ্টা করে, arrogant and dull. so এতদূর আমি আজকের ক্লাসে রাখলাম। পরের দিনের ক্লাসে ডক্টর বিশ্বাসের সঙ্গে বিমের যে প্রপোজাল এন্ড রিলেশনশিপ গড়ে না ওঠা সেই জায়গাটা এবং সেকশন 3 এন্ড সেকশন 4 এটা পড়িয়ে শেষ করে আমরা আরেকবার ক্যারেক্টারগুলো দেখে নেব, দিয়ে আমরা থিম বা সিম্বলসে যাব, গিয়ে তারপর আমরা আস্তে আস্তে টেক্সটে কয়েকটা অংশ পড়বার চেষ্টা করব, সেটা পরবর্তীকালের ক্লাসে। বলো আজকের ক্লাসের মোটামুটি তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে? মোটামুটি কতটুকু পড়িয়েছি সেকশন 1 এন্ড সেকশন 2 এর হাফ, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে গল্পের যে ফিলিংটা তোমাদের দেওয়ার চেষ্টা করেছি, তোমাদের কাছে কি মোটামুটি পরিষ্কার হয়েছে? স্যার পুরো ক্লিয়ার আছে স্যার, ভেরি গুড, পুরো ক্লিয়ার। ভেরি গুড। বেশ, তাহলে আমি রেকর্ডারটা অফ করছি। তোমরা তোমাদের কিছু আনঅফিশিয়াল পড়ার থাকলে ক্লাসের বাইরেই আমাকে বলবে, মানে রেকর্ডারটা অফ করার পরে